Provisions in Factories Act 1948, amended 87, Chapter 3 Health. Okay. ఇందులో ఆల్మోస్ట్ 10 సెక్షన్స్ ఉంటాయని మనం చెప్పుకున్నాం కదా. బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ సబ్జెక్ట్, జస్ట్ చూడండి, ఇది టోటల్ సిలబస్ ఒక రివ్యూ చేద్దాం. టోటల్ గా సిలబస్ రివ్యూ చేద్దాం. చూడండి, దిస్ IS 105 subject name is Industrial Legislations or Safe Health and Environment Legislation. This entire IS 105 is divided into 3 main subjects. Number 1 is Occupation Health Safety Legislation. Number 2 is Environment Legislation. And number 3 is other legislation. So చాలా హ్యూజ్ సిలబస్ ఉంటుంది. I am only discussing 50% of this syllabus only. So my opinion is just you have to study all these related topics. At the time only you will answer 5 questions out of 8 in essay questions point of view. So better ga prepare avandi. ఇది ఇందులో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అన్ని షార్ట్ లిస్ట్ చేశాను. ఆ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ లోంచే నాకు తెలిసి రావడానికి స్కోప్ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ సిలబస్. ఓకేనా? కమింగ్ టు ది మన ఫస్ట్ చాప్టర్కి వచ్చేసరికి ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ 1948 ఆర్ 87 అమెండ్మెంట్ లో చేశారు. ఇందులో A to H సబ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఏంటి? చాప్టర్ 3 హెల్త్, ఆరోగ్యం గురించి. చాప్టర్ 4 సేఫ్టీ, ఇందులో 23 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. చాప్టర్ 5 వెల్ఫేర్. చాప్టర్ 4 హజార్డస్ ప్రాసెస్. చాప్టర్ 10 పెనాల్టీస్, ప్రొసీజర్స్, వీటిని కేస్ లాస్ అని అంటారు. చాప్టర్ 11 సప్లిమెంట్, ఇందులో కూడా కొన్ని కేస్ లాస్ ఉంటాయి. G లిస్ట్ ఆఫ్ నోటిసబుల్ డిసీజెస్ యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ 3, అంటే గుర్తించదగిన రోగాలు. H list of industries involved in hazardous process. So if you study from A to H, there will be 2 essay questions are coming in first topic. So Provisions in Factories Act 1948, very important topic in IS 105. It will contain subtopics of 8. ఈ 8 solid గా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఇందులో 2 essay questions ఉంటాయి. This chapter will have, this topic will have so many sections. So you have to understood the section and then related point. Coming to the second topic is Indian Boiler Act and Rules 1923. This particular topic is also under Occupation Health Safety Legislation. Coming to the third topic is Hazardous Chemicals and Solid Waste Transportation Rules. This particular topic comes under Environment Legislation. Number 4, Compressed Gas Cylinder Safety Rules 2016. This particular topic comes under Occupation Health Safety Legislation. Next, number 5, Indian Electricity Acts and Rules 2003. This particular topic will also comes under Occupation Health Safety Legislation. Number 6, Indian Petroleum Act and Rules 1934. This topic is also comes under Occupation Health Safety Legislation. Next, coming to the Manufacture, Storage and Import of the Hazardous Chemicals Rules 1989. This topic comes under Environment Legislation. Next, Public Liability Insurance Act 1991. This topic comes under Environment Legislation. Number 9 is a Social Accountability and Samajika Bajyata. It is this topic is comes under other legislation. Next, number 10 is a Workmen Compensation Acts and Rules 1923. Pariharam ఏ రకంగా ఇవ్వాలి అన్నది ఇందులో ఉంటుంది. This topic is also comes under other legislation.
Next 11th topic is on-site emergency plan as per CIMAH rules. What is the meaning of CIMAH? Control of industry, major accident, hazard unit rules. This topic comes under occupational health safety legislation and off-site emergency plan as per CIMAH rules. So this topic is also comes under occupational health safety legislation. Next 13 is a list of environment laws in India. This topic comes under environment legislation. Next 14 is a static and mobile pressure vessels rules. దీన్ని SMPV rules అని కూడా అంటారు. This topic is comes under occupational health safety legislation. 15th is a chemical accident rules. This topic comes under environment legislation. Number 16 is the important sections in Indian Motor Vehicle Act 1988. This topic comes under occupational health safety legislation. Next 17 is a biomedical waste management rules. So 1998 amendment 2016. This topic comes under environment legislation. అంటే హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చే వ్యర్థాలని ఏ రకంగా ట్రీట్మెంట్ చేయాలి అన్నది ఇందులో ఉంటుంది. కమింగ్ టు ది నెంబర్ 18, ద బిల్డింగ్ అండ్ అదర్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ and Conditions of Service Act 1996. It is a very important topic. దీన్ని BOCW అని కూడా అంటారు. Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Service Act 1996. This topic comes under other legislation. Next, Contact Labor Repetition and Absolution Act 1970. అంటే కాంట్రాక్ట్ లేబర్ యొక్క రద్దు, వాటి యొక్క శ్రేయస్సు, ఇది అదర్ లెజిస్లేషన్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ ఈఎస్ఐ 1948, ఇది అదర్ లెజిస్లేషన్ లో ఉంటుంది. డక్ వర్కర్స్ సేఫ్టీ హెల్త్ వెల్ఫేర్ యాక్ట్ 1986, ఇది ఆక్యుపేషన్ హెల్త్ సేఫ్టీ లెజిస్లేషన్ లో ఉంటుంది. డక్ వర్కర్స్ అంటే షిప్ బిల్డింగ్ వర్క్స్ చేసేటోళ్ళు, షిప్ ఉంటాయి కదా, షిప్ మెరైన్స్ ఫ్యాబ్రికేషన్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసే వాళ్ళని డక్ వర్కర్స్ అంటారు, డాక్ వర్కర్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ ప్లాస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ సేల్ యూసేజ్ రూల్స్ 1999. దిస్ టాపిక్ కమ్స్ అండర్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ లెజిస్లేషన్. లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ILO కన్వెన్షన్స్ అండ్ రికమెండేషన్స్, అంటే ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క సాంప్రదాయాలు, సిఫార్సులు. సో ఇవి మొత్తం 23 ఉన్నాయి. 23లో 1లో సబ్ టాపిక్స్ 9 ఉన్నాయి. అంటే 23 + 9 31 టాపిక్స్ సాలిడ్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. మీరు సాలిడ్ గా ప్రిపేర్ అయినప్పుడే యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ అట్లీస్ట్ 5 essay questions out of 8 or 7 3 marks questions out of 10 రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ ఓన్లీ డిస్కసింగ్ 50% ఆఫ్ ది సిలబస్. ఐఎమ్ నాట్ completely discussing entire syllabus because it is a very huge topic, very huge syllabus. In depth గా చేయాలంటే మీరు RLI CLI లో చేస్తే the provisions in Factories Act, environment legislation, occupational health safety legislation, other legislations లో in depth ఉంటాయి. అది మేనేజర్ క్యాడర్ లో వెళ్ళేటప్పుడు చేయొచ్చు. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా టాపిక్స్ లోకి వచ్చేస్తున్నాను. ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ 1948, చాప్టర్ 3 హెల్త్. హెల్త్ కు సంబంధించిన సెక్షన్స్ అంటే ఇందులో మొత్తం 10 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. చూడండి, సెక్షన్ పాయింట్ రాస్తే చాలు. సెక్షన్ 11 ఈజ్ ద క్లీన్లీనెస్, శుభ్రత, పరిశుభ్రత. సెక్షన్ 12 ఈజ్ ద డిస్పోజల్ ఆఫ్ వేస్ట్ అండ్ ఎఫ్లుయెంట్స్, అంటే వ్యర్థాలని, వేస్ట్ ని ఏ రకంగా డిస్పోజ్ చేయాలి. ఎఫ్లుయెంట్స్ అంటే విసర్జనాలు, నెంబర్ 1 నెంబర్ 2 ఐటమ్స్. కమింగ్ టు ది సెక్షన్ 13, వెంటిలేషన్ అండ్ టెంపరేచర్. ఆ పర్టికులర్ రూమ్ లో వెలుతురు, ఉష్ణోగ్రత ఏ రకంగా ఉండాలి అని పర్టికులర్ సెక్షన్ లో ఉంటాయి. సెక్షన్ 14, డస్ట్, ఫ్యూమ్స్, పొగలు, వాయువులు ఎంత మోతాదులో ఉండాలి. సెక్షన్ 15, ఆర్టిఫిషియల్ హ్యూమిడిఫికేషన్, అంటే గాల్లో తేమ శాతం పెంచడం త్రూ AC మిషన్స్ ద్వారా, కూలర్స్ ద్వారా అన్నది ఇందులో ఉంటాయి.
సెక్షన్ 16 ఓవర్ క్రౌడింగ్ అంటే ఒక క్యూబిక్ మీటర్ స్పేస్ లో ఎంతమంది వర్కర్లు పనిచేయాలి. సెక్షన్ 7 లైటింగ్, వెలుతురు ఏ రకంగా ఉండాలి. సెక్షన్ 18 డ్రింకింగ్ వాటర్, డ్రింకింగ్ వాటర్ అంటే తాగే నీరు ఏ రకంగా ఉండాలి. సెక్షన్ 19 లెట్రిన్స్ యూరినల్స్ నెంబర్ 2 నెంబర్ 1 ఎక్కడ ఉండాలి. సెక్షన్ 20 ఈజ్ స్పిటూన్స్ అంటే ఉమ్ము తొట్టులు. నార్త్ సైడ్ లో పాన్ పరాగులు కైనీలు తిని ఊస్తుంటారు కదా, కంపల్సరీగా స్పిటూన్స్ ఉండాలి, వాటిని ఉమ్ము తొట్లు అంటారు. సౌత్ లో ఎక్కువగా ఉండవు, నార్త్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్, ఈ పర్టికులర్ రిలేటెడ్ పాయింట్ ప్రొవిజన్ రిక్వైర్మెంట్ ఇంపార్టెంట్. సెక్షన్ 11 అని లైటింగ్ రాయడం, సెక్షన్ 17 అని క్లీన్లీనెస్ రాయడం లాంటివి రాశారంటే ఇంటూ పెట్టేస్తారు. సో కంపల్సరీగా బై హార్ట్ చేయాలి ఇది. ఓకే, కమింగ్ టు ది ఇప్పుడు సబ్ పాయింట్స్ లోకి వస్తున్నాను. సబ్ పాయింట్స్ ఆర్ నాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఓన్లీ సెక్షన్ అండ్ ప్రొవిజన్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్. కమింగ్ టు ది సెక్షన్ 11 క్లీన్లీనెస్ అంటే శుభ్రత పరిశుభ్రత ఏంటి. డైలీ స్వీపింగ్ రోజు కడుగుతూ ఉండాలా. వీక్లీ వాషింగ్ ఫ్లోర్స్ ని వాష్ చేస్తూ ఉండాలా. పెయింటింగ్ ఆఫ్ డోర్స్, వాల్స్, రూఫ్, విండోస్ ఎక్సెట్రా. డోర్స్ కి, వాల్స్ కి, రూఫ్స్ కి, విండోస్ కి పెయింటింగ్ ఉండాలి. అప్పుడు హైజెనిక్ కండిషన్స్ డెవలప్ అవుతాయి. డ్రైనేజ్ ఫెసిలిటీ ఉండాలి క్లియర్ గా. ఓకే, కమింగ్ టు దిస్ సెక్షన్ 12 డిస్పోజల్ ఆఫ్ వేస్ట్ అండ్ ఎఫ్లుయెంట్స్ అంటే వ్యర్థాలని విసర్జనాల్ని ఏ రకంగా డిస్పోజ్ చేస్తారు, ప్రాలద్రోస్తారు. ఓకే, కమింగ్ టు ది సబ్ పాయింట్ ఎఫెక్టివ్ అరేంజ్మెంట్ ఫర్ వేస్ట్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ ట్రీట్మెంట్. ఆ వేస్ట్ ని రీసైక్లింగ్ చేసి సరిగ్గా ట్రీట్మెంట్ చేసి పర్యావరణానికి ఏ రకమైన హాని కలిగించకుండా రీట్రీట్మెంట్ చేసి డిస్పోజ్ చేయాలని అంటున్నాడు. ఓకే, కమింగ్ టు దిస్ సెక్షన్ 13 వెంటిలేషన్ అండ్ టెంపరేచర్, వెలుతురు ఉష్ణోగ్రత ఏ రకంగా ఉండాలి. ఈ రూల్స్ ఏం రాయక్కర్లేదు, అదేం పట్టించుకోకండి. వెంటిలేషన్ టెంపరేచర్ ఏ రకంగా ఉండాలంటే విండో సైజ్ 1.5 మీటర్ ఇంటూ 0.9 మీటర్, అబౌవ్ 0.9 మీటర్ ఫుట్ లెవెల్లో ఉంటాయి. అంటే గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి 1 మీటర్ లోపు పెట్టాలి అంటే విండో సైజ్ 1.5 మీటర్స్ హైట్, 0.9 మీటర్స్ విడ్త్ ఉండాలి. సారీ, 1.5 మీటర్ విడ్త్, 0.9 మీటర్స్ హైట్ ఉండాలి. అది 6 మీటర్ హైట్ లో విండో పెట్టాలంటే మినిమం సైజు 1.2 మీటర్ విడ్త్, 0.9 మీటర్స్ హైట్ పెట్టాలి. మినిమం సైజు, మాక్సిమం ఎంతైనా పెట్టుకోవచ్చు మనం. ఓకే, కమింగ్ టు ది డోర్ ప్లేసింగ్ అంటే డోర్ ఓపెనింగ్ కి గ్యాప్ హైట్ 3 మీటర్స్ ఉండాలి. రూఫ్ ఓపెనింగ్స్ వేర్ మిషనరీస్ ఇన్స్టాల్డ్, ఏదైనా మిషనరీ ఇన్స్టాల్ చేశారంటే రూఫ్ ఓపెనింగ్ ఉండాలి. adequate వెంటిలేషన్, ఎయిర్ మూవ్మెంట్, టెంపరేచర్, హ్యూమిడిటీ, సరిపడా వెలుతురు ఉండాలి, ఎయిర్ మూవ్మెంట్, ఉష్ణోగ్రత, గాలిలో తేమ అన్నది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, ఇది సెక్షన్ 13 రిలేటెడ్ సబ్ పాయింట్స్, మీరు ఏవైనా రాసుకోవచ్చు. సెక్షన్ 14 డస్ట్ ఫ్యూమ్స్, డస్ట్ అంటే వాయువులు, ఫ్యూమ్స్ అంటే పొగలు. ఏంటి మన ప్రివెంటేషన్ ఆఫ్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ డస్ట్ ఫ్యూమ్స్, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దుమ్ము పొగలు పేరుకుపోకుండా చూసుకోవాలి. ఓకేనా, అంటే లోకల్ ఎగ్జాస్ట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ పెడితే సమ్ ఎక్స్టెంట్ వీ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ ది డస్ట్ అండ్ ఫ్యూమ్స్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 15 ఆర్టిఫిషియల్ హ్యూమిడిఫికేషన్ అంటే గాలిలో తేమ పెంచే విధం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఎట్ ఇండోర్ స్టేడియం, if the temperature rises above 35 degrees, just you have to provide some extent artificial humidification like coolers, air coolers అవి ప్రొవైడ్ చేసాం అనుకోండి వర్క్షాప్ లో, టెంపరేచర్ 35 degrees దాటితే అప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ హ్యూమిడిఫికేషన్ అన్నది కంట్రోల్ అవుతుంది, గాలిలో తేమ అన్నది కంట్రోల్ అవుతుంది. లేకపోతే ఏసీ రూమ్స్ ప్రొవైడ్ చేసిన సమ్ ఎక్స్టెంట్ వర్కర్స్ విల్ ఫీల్ సమ్ కంఫర్ట్. ఓకే, కమింగ్ టు ది సెక్షన్ 16 ఓవర్ క్రౌడింగ్, జనాభా ఎంత ఉండాలి. నో ఓవర్ క్రౌడింగ్, 14.2 cubic meter స్పేస్
ఆర్ నో స్పేస్ అబౌవ్ 4.2 మీటర్. అంటే ఒక వ్యక్తి పనిచేయడానికి 14.2 క్యూబిక్ మీటర్ ఘన పరిమాణం గల స్పేస్ ఉండాలి. 14.2 అంటే అప్రాక్సిమేట్ గా 15 క్యూబిక్ మీటర్ స్పేస్ ఉండాలి. క్యూబిక్ మీటర్ అంటే పొడుగు, లెంత్, బ్రెడ్త్, హైట్. క్యాలిక్యులేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యూబిక్ మీటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రూమ్ యొక్క డైమెన్షన్ 4 మీటర్ లెంత్, 3 మీటర్ విడ్త్, 3 మీటర్ హైట్ ఉంది అనుకుందాం. దాని ఘనపరిమాణం ఎంత అవుతుంది? 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3, 4 ఇంటూ 3 12, 12 ఇంటూ 3 36, 36 డివైడెడ్ బై 14.2 వేసామంటే ఆ రూమ్ లో ఇద్దరు ముగ్గురు కంఫర్ట్ గా పనిచేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అనమాట. సో ఈచ్ వర్కర్ నీడ్ మినిమం స్పేస్ షుడ్ బి 14.2 క్యూబిక్ మీటర్. ఒక వ్యక్తి పనిచేయడానికి 14.2 క్యూబిక్ మీటర్ స్పేస్ ఉండాలి. ఓకే, రైట్, ఇది మంచి పాయింట్. అంటే నో స్పేస్ అరౌండ్ 4.2 మీటర్స్. తర్వాత సెక్షన్ 17 లైటింగ్. లైటింగ్ వెలుతురు ఏ రకంగా ఉండాలి? కమింగ్ టు ది సూటబుల్ లైటింగ్, నో గ్లేర్. వెలుతురు సరిగ్గా ఉండాలి. గ్లేర్ అంటే తీవ్రమైన కాంతి. ఇఫ్ ది లైట్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 90 లక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్లేర్. మీన్స్ హై ఇంటెన్సిటీ లైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్లేర్. మనం 2020 క్రికెట్ మ్యాచెస్ వస్తున్నప్పుడు ఫ్లడ్ లైట్ లోంచి వచ్చే లైట్ ని గ్లేర్ అని అంటారు. గ్లేర్ మీన్స్ ఇఫ్ లైట్ ఇంటెన్సిటీ గ్రేటర్ దాన్ 95 లక్స్, 90 లక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్లేర్. అంటే లైట్ ఇంటెన్సిటీ లక్స్ లో కొలుస్తారు అనమాట, దాని యొక్క సిజిఎస్ యూనిట్. సూటబుల్ లైటింగ్, గ్లేర్ తీవ్రమైన కాంతి ఉండకూడదు. నో స్ట్రెయిన్ టు ది ఐస్, కళ్ళకి ఏ రకమైన స్ట్రెయిన్ ఇవ్వకూడదు. జనరల్ ఇల్యూమినేషన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 65 లక్స్, 65 లక్స్ దాటి ఉండాలి. ఓకే, కమింగ్ టు ది నెంబర్ 8th సెక్షన్. సెక్షన్ 18 ఈజ్ ఎ డ్రింకింగ్ వాటర్. వాటర్ ఏ రకంగా ఉండాలి? మార్కింగ్ ఎలిజిబుల్లీ డ్రింకింగ్ వాటర్ 6 meters away from the urinals, latrines, spittoons, effluents, open drains. తాగే నీరు ఇప్పుడు టాయిలెట్స్ నుంచి 6 మీటర్ల దూరంలో ఉండాలి, లేకపోతే లెట్రిన్స్ కి 6 మీటర్ల దూరంలో ఉండాలి, ఉమ్ము తొట్ల నుంచి 6 మీటర్ల దూరంలో ఉండాలి, విసర్జనాల నుంచి 6 మీటర్ల దూరంలో ఉండాలి. ఇప్పుడు లెట్రిన్ పక్కన డ్రింకింగ్ వాటర్ పెడితే ఎవరైనా తాగుతారా? వామిట్ చేసుకుంటారు. సో ఫ్రమ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రొవిజన్ షుడ్ బి 6 meters away from the urinals, latrines, spittoons, effluents or open drains, etc. నెక్స్ట్ గ్రేటర్ దాన్ 250 వర్కర్స్. ఇప్పుడు వర్కర్స్ 250 మంది కంటే ఎక్కువగా ఉంటే ప్రొవిజన్ ఆఫ్ కూల్ వాటర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 19 లెట్రిన్స్, యూరినల్స్. నెంబర్ 1, నెంబర్ 2 ఐటమ్స్ ఏ రకంగా ఉండాలి? లెట్రిన్స్, యూరినల్స్ అంటే 1 లెట్రిన్ ఫర్ ఎవ్రీ 25 ఆర్ లెసర్ వర్కర్ అప్ టు 100 వేర్ వర్కర్స్ అండ్ 1 ఫర్ 50 వర్కర్స్ ఎక్సీడింగ్ 100 వర్కర్స్. అంటే 100 వర్కర్స్ ఉన్నారంటే 25 మందికి చొప్పున ఒక లెట్రిన్ చొప్పున కన్సిడర్ చేసి 4 లెట్రిన్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. అంతకంటే ఎక్కువైనా పెట్టుకోవచ్చు, మినిమం ఇది రూల్. అది అంటే ఒక లెట్రిన్ 25 మంది చొప్పున 100 మంది ఉంటే 4 లెట్రిన్స్ కేటాయించాలి. ఇప్పుడు వర్కర్స్ 100 కంటే ఎక్కువ మంది ఉన్నారనుకోండి, 50 వర్కర్స్ కి ఒకటి చొప్పున నువ్వు కౌంట్ చేసి అన్ని లెట్రిన్స్ పెట్టాలి. మినిమం, మాక్సిమం ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు. కమింగ్ టు ది సపరేట్ లెట్రిన్స్ ఫర్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ అండ్ డిస్ప్లే మెన్ అండ్ ఉమెన్ బోర్డ్స్ ఎట్ అవుట్ సైడ్ ది లెట్రిన్స్. మెన్ కి సపరేట్, ఉమెన్ కి సపరేట్ ఉండాలి. మెన్, ఉమెన్ అని మన డిస్ప్లే చేసేటట్టు ఉండాలి. చూడండి, ఐనాక్స్ సెంటర్స్ లో, ఐనాక్స్ థియేటర్స్, సిఎంఆర్ సెంటర్స్ లో ఉంటాయి కదా, మెన్ సపరేట్ టాయిలెట్, ఉమెన్ సపరేట్ టాయిలెట్ అలాగా. తర్వాత 1 urinal ఫర్ ఎవ్రీ 50 వర్కర్స్ అప్ టు 500 వర్కర్స్ అండ్ 1 urinal ఫర్ ఎవ్రీ 100 ఎక్సీడింగ్ 500 వర్కర్స్. అంటే 500 లోపు మంది ఉంటే 50 వర్కర్స్ చొప్పున ఒక యూరినల్ పెట్టాలి. అంటే 500 డివైడెడ్ బై 50 అంటే
10 యూరినల్స్ ఉండాలి. ఒకవేళ 500 మంది వర్కర్లు దాటి ఉంటే 500 డివైడెడ్ బై 100. ఎంతమంది, సపోజ్ 1000 మంది ఉన్నారనుకోండి, 1000 డివైడెడ్ బై 100 అంటే 10 పెట్టచ్చు. మినిమం అన్ని పెట్టాలి, మ్యాక్సిమం ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు. సపరేట్ యూరినల్ ఫర్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ అండ్ డిస్ప్లే ఆఫ్ మెన్ ఉమెన్ బోర్డ్ అవుట్ సైడ్ ది యూరినల్స్. యూరినల్స్ టాయిలెట్స్ పక్కన మెన్ కి ఉమెన్ కి సపరేట్ గా పెట్టి బోర్డ్స్ పెట్టాలి. అవి హైజెనిక్ కండిషన్స్ లో ఉండాలి. లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో యూరినల్ కానీ లిటర్న్ కానీ దుర్వాసన రాకూడదు. నెక్స్ట్ లాస్ట్ సెక్షన్ 20 స్పిటూన్స్. స్పిటూన్స్ అంటే ఏంటి? ఉమ్ము తొట్టెలు. సఫిషియంట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పిటూన్స్ ఇన్ ది కన్వీనియంట్ ప్లేసెస్. దే షల్ బి మెయింటైన్డ్ ఇన్ ఏ క్లీన్ అండ్ హైజెనిక్ కండిషన్స్. ఉమ్ము తొట్టెలు సపరేట్ గా బట్టి అవి ఎప్పుడు నీట్ గా క్లీన్ గా మెయింటైన్ అయ్యేటట్టు ఉండాలి. ఇవి సింపుల్ గా కనబడుతున్నాయి సెక్షన్స్, ఎంత ఈజీగా ఉండవు. ముందుకెళ్తున్న కొద్ది టఫ్ సెక్షన్స్ తగులుతాయి. సో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ సబ్ పాయింట్స్ ఏదైనా రాసుకోండి. క్లీన్ గా సెక్షన్ 11 క్లీనినెస్ ప్రొవిజన్, సెక్షన్ 12 డిస్పోజల్ ఆఫ్ వేస్ట్ అండ్ ఎఫ్లుయెంట్స్ క్లియర్ గా రాయాలి. సెక్షన్ 13 వెంటిలేషన్ అండ్ టెంపరేచర్, వెలుతురు మరియు ఉష్ణోగ్రత. సెక్షన్ 14 డస్ట్ ఫ్యూమ్స్. సెక్షన్ 15 ఆర్టిఫిషియల్ హ్యూమిడిఫికేషన్. సెక్షన్ 16 ఓవర్ క్రౌడింగ్. సెక్షన్ 17 లైటింగ్, వెలుతురు. ఓవర్ క్రౌడింగ్ లో ఒక వ్యక్తి పనిచేయడానికి 14.2 క్యూబిక్ మీటర్ స్పేస్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 18 డ్రింకింగ్ వాటర్. సెక్షన్ 19 లెట్రిన్స్ యూరినల్స్. సెక్షన్ 12 స్పిటూన్స్. స్పిటూన్స్ అంటే ఉమ్ము తొట్టలు. ఓకే, ఈ గుర్తుపెట్టుకోండి సెక్షన్ ప్రొవిజన్. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఇది సింపుల్ టాపిక్, నాకు తెలిసి ఏ డౌట్స్ ఉండవు. ఇంకొకసారి సిలబస్ రివ్యూ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుందాం. మళ్ళీ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఏమండి చాప్టర్స్ అన్నా షెడ్యూల్స్ అన్నా ఒకటేనా సార్? షెడ్యూల్ చాప్టర్స్ ఒకటేనా? కాదండి, వేరండి. షెడ్యూల్స్ లో రూల్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉంటాయి, వివరాల జాబితాలు ఉంటాయి. చాప్టర్ అంటే అధ్యాయాలు, అవి వేరు. అంటే 1948 లో షెడ్యూల్స్ ఏమున్నాయనేసి లాస్ట్ టైం ఒక క్వశ్చన్ అడిగారండి సార్, 3 మార్క్స్. అవునండి, షెడ్యూల్ 2 అంటే ఏంటి? మనకి ఆ పర్టికులర్ హజార్డస్ సబ్స్టెన్స్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చే వేపర్స్ విలువ ఎంత, టైం వేడ్ యావరేజ్ అనుగుణంగా ఉండాలి అన్నది పాయింట్స్ రాయాలి. అది నేను చెప్తానండి, డోంట్ వర్రీ. షెడ్యూల్ 3 డిస్కస్ చేస్తాను, డోంట్ వర్రీ. షెడ్యూల్ 1, షెడ్యూల్ 2, షెడ్యూల్ 3 మొత్తం చెప్తాను. ఓకే, షెడ్యూల్ ఈజ్ డిఫరెంట్, చాప్టర్ ఈజ్ డిఫరెంట్. మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు, వెల్ డన్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇవి సెక్షన్స్, ఇవి టాపిక్స్. మీరు నాకు తెలిసి అన్ని చాప్టర్లు చదువుకుంటే బెటరు. ఒకవేళ అమ్మో 120 సెక్షన్స్ మాకు గుర్తు ఉండవు అనుకుంటే చాప్టర్ 3లో ఉండే సెక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇందులో 8 ఉంటాయి. చాప్టర్ 4 సేఫ్టీలో 23 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. వెల్ఫేర్ లో 8 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. హజార్డస్ ప్రాసెస్ లో 8 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. చాప్టర్ 10 లో పెనాల్టీస్ ప్రొసీజర్స్, ఇందులో 14 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇందులో 19, ఇందులో 14 ఉంటాయి. ఇందులో ఉండే సెక్షన్స్ డెప్త్ గా డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఇది లిస్ట్ ఆఫ్ నోటీసబుల్ మన డిసీజెస్ అండర్ సెక్షన్ 89, 90. ఇది షెడ్యూల్ 3 వివరాల జాబితా 3లో ఉంటుంది. తర్వాత లిస్ట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్వాల్వింగ్ హజార్డస్ ప్రాసెస్ ఇన్ షెడ్యూల్ 1 లో ఉంటుంది. షెడ్యూల్ 2 ఏంటి? పర్మిసిబుల్ లిమిట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ ఆఫ్ ది హజార్డస్ సబ్స్టెన్స్. అది కెమికల్ సేఫ్టీలో వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, ఇది ఈ A to H చదువుకున్నారంటే ఇందులోంచి 2 ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ పడతాయి. ఓకే, కాబట్టి ఇవి జాగ్రత్తగా చదువుకుందాం. దీని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తాను. తర్వాత ఇండియన్ బాయిలర్ యాక్ట్ అండ్ రూల్స్ 1923. అంటే టోటల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లెజిస్లేషన్ షుడ్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 3 కేటగిరీస్. నెంబర్ 1 ఆక్యుపేషన్ హెల్త్ సేఫ్టీ లెజిస్లేషన్స్ లో యాజ్ పర్ సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇందులో 25 టాపిక్స్ ఉంటాయి. నేను 10 చెప్తున్నాను.
అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లెజిస్లేషన్ లో కూడా ఇంచుమించు ఒక 20-25 టాపిక్స్ ఉంటాయి. అందులో కూడా నేను 10, 7, 8 చెప్తున్నాను. అదర్ లెజిస్లేషన్స్ లో కూడా ఒక 16, 17 ఉంటాయి. అందులో నేను ఒక 6, 7 చెప్తున్నాను. ఐఎమ్ కవరింగ్ ఓన్లీ 50% ఆఫ్ సిలబస్. సో ఈ టాపిక్స్ అన్ని ప్రిపేర్ అవ్వండి. వీటితో పాటు మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎయిర్ పొల్యూషన్ ప్రివెంటేషన్ యాక్ట్, వాటర్ పొల్యూషన్ ప్రివెంటేషన్ యాక్ట్ అవన్నీ ఎన్విరాన్మెంట్ లెజిస్లేషన్ లో వస్తాయి. నాయిస్ పొల్యూషన్ ప్రివెంటేషన్ యాక్ట్స్ అవన్నీ చదువుకోండి అని నా అడ్వైస్. లేకపోతే ఊరుకోండి. ఆల్రెడీ నాయిస్ పొల్యూషన్ ప్రివెంటేషన్ మెజర్స్ 102లో చెప్పాను. కొన్ని ఎయిర్ పొల్యూషన్ ప్రివెంటేషన్ యాక్ట్ 103లో చెప్పాను. అలాగా కొద్దిగా నోట్స్ సేకరించుకోండి, రాసుకోండి. ఇండియన్ బాయిలర్ యాక్ట్ అండ్ రూల్స్ 1923 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఇది ఆక్యుపేషన్ హెల్త్ సేఫ్టీ లెజిస్లేషన్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ హజార్డస్ కెమికల్స్ సాలిడ్ వేస్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రూల్స్, ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ లెజిస్లేషన్ లో ఈ టాపిక్ ఉంటుంది. కంప్రెస్డ్ గ్యాస్ సిలిండర్ సేఫ్టీ రూల్స్ 2016, ఇది కూడా ఆక్యుపేషన్ హెల్త్ సేఫ్టీ లెజిస్లేషన్ లో ఉంటుంది. ఇండియన్ ఎలక్ట్రిసిటీ యాక్ట్స్ అండ్ రూల్స్ 2003, ఇది కూడా ఆక్యుపేషన్ హెల్త్ సేఫ్టీ లెజిస్లేషన్ లో ఉంటుంది. ఇండియన్ పెట్రోలియం యాక్ట్ అండ్ రూల్స్ 1934, ఇది కూడా ఆక్యుపేషన్ హెల్త్ సేఫ్టీ లెజిస్లేషన్ లో ఉంటుంది. తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చర్, స్టోరేజ్ అండ్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ ది హజార్డస్ కెమికల్స్ రూల్స్ 1918 అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ లెజిస్లేషన్ లో ఉంటుంది. పబ్లిక్ లయబిలిటీ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ 1991, ఇది కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ లెజిస్లేషన్ లో ఉంటుంది. సోషల్ అకౌంటబిలిటీ అంటే సామాజిక జవాబుదారీతనం అంటే ఏంటి, ఇది SC 8000 కోడ్, ఇది అదర్ లెజిస్లేషన్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వర్క్ మ్యాన్ కాంపన్సేషన్ యాక్ట్స్ అండ్ రూల్స్ 1923, ఇది అదర్ లెజిస్లేషన్ లో ఉంటుంది. తర్వాత ఆన్ సైట్ ఎమర్జెన్సీ ప్లాన్ యాజ్ పర్ CIMH రూల్స్, కంట్రోల్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ మేజర్ యాక్సిడెంట్ హజార్డ్ రూల్స్, ఇది ఆక్యుపేషన్ హెల్త్ సేఫ్టీ లెజిస్లేషన్. ఆఫ్ సైట్ ఎమర్జెన్సీ ప్లాన్ యాజ్ పర్ CIMH రూల్స్ అంటే కంట్రోల్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ మేజర్ యాక్సిడెంట్ హజార్డ్ యూనిట్స్. ఇక్కడ రాశాను CIMH అంటే కంట్రోల్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ మేజర్ యాక్సిడెంట్ హజార్డ్ అని రాశాను. ఓకే, తర్వాత ఈ రెండు ఆక్యుపేషన్ హెల్త్ సేఫ్టీ లెజిస్లేషన్ లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ 13 లిస్ట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లాస్ ఇన్ ఇండియా, ఇది ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ లెజిస్లేషన్ లో ఉంటాయి. ఇందులో టోటల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లెజిస్లేషన్ సంబంధించిన చట్టాలన్నీ ఉంటాయి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. నెక్స్ట్ స్టాటిక్ అండ్ మొబైల్ ప్రెషర్ వెసల్స్ రూల్స్ అన్ఫైర్డ్ 1981, ఓకే, ఇది కూడా ఆక్యుపేషన్ హెల్త్ సేఫ్టీ లెజిస్లేషన్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కెమికల్ యాక్సిడెంట్ రూల్స్ 1996, ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ లెజిస్లేషన్ లో ఉంటుంది. టఫ్ టాపిక్ ఇది, వినండి. తర్వాత ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్స్ ఇన్ ఇండియన్ మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ 1988, ఇందులో కొన్ని 2002లో కొన్ని సవరించారు, 2020లో కొన్ని చట్టాలు సవరించారు. దానికి సంబంధించిన సెక్షన్స్ చదువుకుందాం. ఇది ఆక్యుపేషన్ హెల్త్ సేఫ్టీ లెజిస్లేషన్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ బయోమెడికల్ వేస్ట్ రూల్స్ 1998 అమెండ్మెంట్స్ 2016, ఇది ఎన్విరాన్మెంట్ లెజిస్లేషన్ లో ఉంటుంది. హాస్పిటల్ సంబంధించిన వ్యర్థాలని ఏ రకంగా డిస్పోజ్ చేయడం అవన్నీ. నెక్స్ట్ కాంట్రాక్ట్ లేబర్ రిపిటేషన్, సరే, ద బిల్డింగ్ అండ్ అదర్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ యాక్ట్ 1996, దీన్ని BOCW అని అంటారు. ఇది అదర్ లెజిస్లేషన్ లో ఉంటుంది. కాంట్రాక్ట్ లేబర్ రిపిటేషన్ అండ్ అబ్సల్యూషన్ యాక్ట్ 1970, ఇది కూడా అదర్ లెజిస్లేషన్ లో ఉంటుంది. ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ 18, 19. తర్వాత ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ యాక్ట్ ESI, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, అదర్ లెజిస్లేషన్ లో ఉంటుంది. డక్ వర్కర్ సేఫ్టీ హెల్త్ వెల్ఫేర్ యాక్ట్ 1986, ఇది ఆక్యుపేషన్ హెల్త్ సేఫ్టీ లెజిస్లేషన్ లో ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లాస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ సేల్ అండ్ యూసేజ్ రూల్స్ 1999, ఇది అదర్ లెజిస్లేషన్ లో ఉంటాయి. లాస్ట్ టాపిక్ ILO కన్వెన్షన్స్ రికమెండేషన్స్, ఇది జనరల్ టాపిక్. ILO అంటే ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క సాంప్రదాయాలు ఏంటి, సిఫార్సులు ఏంటి. సో ఈ 23 ప్లస్ 8 31 చదువుకోండి. దీని తర్వాత ఎయిర్ పొల్యూషన్ ప్రివెంటేషన్ యాక్ట్, వాటర్ పొల్యూషన్ ప్రివెంటేషన్ యాక్ట్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను టైం ఉంటే. ఓకే, రైట్, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి.
ఎనీ డౌట్స్? ఇంకా 5 minutes ఉంది, డౌట్స్ అడగండి. షాద్ అహ్మద్ గారు, సార్ ఏంటి చూసారా సిలబస్? చూశాను సార్. IS 105 లో షార్ట్ కట్లు ఎతకూడదు, అన్ని చదువుకోవాలి. అవును నేను సార్, మొత్తం భవిష్యత్తులో నేను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినా దాని మీద డిపెండ్ అవ్వకండి. ఈ మొత్తం ఓకే టాపిక్స్ చదువుకుంటేనే సేఫ్ జోన్ లో ఉంటారు. ఓకే, రైట్. దీని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తాను. చెప్పండి సార్. సార్ చెప్పు. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. సార్ నేను ఇది టుడే మై ఫస్ట్ క్లాస్. సో ఓకే. అయితే ఇది ఫస్ట్ క్లాస్ అయినా దీనికన్నా ముందు కూడా ప్రీవియస్ ఏమైనా క్లాసెస్ జరిగాయా? ఇది ప్రీవియస్ లో IS 105 అయితే ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశానండి. ప్రీవియస్ క్లాసెస్ చాలా చెప్పాను. అంటే Okay. ఆఫ్టర్ బిఫోర్ 3-4 months వరకు నేను చెప్తూనే ఉన్నాను. 102 రిలేటెడ్ టాపిక్స్ చెప్పాను, 103 రిలేటెడ్ టాపిక్స్ చెప్పాను, 104 రిలేటెడ్ టాపిక్స్ కూడా చెప్పాను. ఓకే, ఓకే 102 to 103 వరకు చెప్పారు. 102, 3, 4 మూడు చెప్పాను. ఓకే ఓకే Okay, సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు present 105 నడుస్తుంది, ఎన్విరాన్మెంట్ లిజిలేషన్. సో Okay. సార్ దీంట్లో మనకు ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారు కదా దీన్ని రీడ్ చేసుకోమని చెప్పేసి. సో అవునండి. దీనికి పారాగ్రాఫ్ వైజ్, చాప్టర్ వైజ్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి మనకి? మన బుక్ లో ఉందండి. బుక్ లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వైజ్ గా ఉన్నాయండి. ఓకే ఓకే సో నాకు ఇంకా Okay. డెలివరీ కాలేదు బుక్స్. బుక్స్ ఒకసారి అడగండి, డెలివరీ తీసుకోండి. రైట్. ఓకే సార్. సార్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ కి ఎలా అటెండ్ చేయాలి? ప్రీవియస్ క్లాసెస్ కి ఎలా అటెండ్ చేయాలంటే అదే రికార్డెడ్ వీడియోస్ అడగండి, పంపిస్తారు. ఓకే, ఓకే 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 సార్. ఇంకా ఆల్రెడీ coming soon మనకి ఇంకా ఎన్ని కోర్స్ ఉన్నాయి రికార్డెడ్ సార్? వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది IS ఈ 105 recorded video- IS 105 అయిన తర్వాత IS 106 ఉంటుంది. అది ఇండస్ట్రియల్ హైజెనిక్ అండ్ ఆక్యుపేషన్ హెల్త్. IS 107 is a safety in chemical and petrochemical industry, అండ్ IS 108 is a construction safety ఉంటాయి. ఇది అయిన తర్వాత అంటే మనకు IS 102 to 108 వరకు ఉంటాయి. లేదు సార్, IS 101 ఉంటుంది. IS 101 నేను ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు. అవి తర్వాత చెప్తాను, లాస్ట్ లో చెప్తాను. IS 101 ఈజ్ ఏ ఆక్యుపేషన్ హెల్త్ సేఫ్టీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంజనీరింగ్ అండి. IS Okay, sir. 102 ఈజ్ నథింగ్ బట్ సేఫ్టీ ఇంజనీరింగ్ 1. IS 103 is nothing but safety engineering 2, and IS 104 is quality control in occupation health safety management. IS 105 is the industrial legislations. IS 106 is the industrial hygienic and occupation health, and IS 107 is the safety in chemical and petrochemical industries, and IS 108 is the safety in construction. Okay, right. ఓకే సార్. సార్ మనకి టైం ఉంటే మళ్ళీ ఇది రివిజన్ అవుతుందా క్లాసెస్? అవుతుంది సార్, చెప్తాను. డోంట్ వర్రీ. ఓకే ఓకే ఎందుకంటే నేను ఇవాళే జాయిన్ అయ్యాను ఫస్ట్ టాపిక్. సో కొంచెం నాకు కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంది. సో నెమ్మదిగా నేను కూడా అలవాటు అయిపోతాను సార్. అంటే నాకు పర్వాలేదు సార్. చూసేసరికి నా దగ్గర సిలబస్ రాలేదు, నా దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్స్ రాలేదు కదా. సో నాకు అదే మళ్ళీ మీరు చెప్తున్నారు దీన్ని చదువుకోవాలని చెప్పేసి, మళ్ళీ మీరు అది కూడా అంటున్నారు దీన్ని ఇలా షార్ట్ కట్ గా రాయద్దు, పారాగ్రాఫ్ గా రాయాలని చెప్పేసి. సో నాకు ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ కనిపించలేదు, అందుకోసం అడిగాను సార్. పారాగ్రాఫ్ లో రాయకూడదు సార్, పాయింట్స్ వైజ్ గా రాయాలి. ఏదైనా పాయింట్స్ వైజ్ Okay. రాయాలి. ఎక్సెప్ట్ డెఫినిషన్స్ తప్ప ఏది పారాగ్రాఫ్ మోడ్ లో రాయకూడదు. నేను చెప్తాలేండి, డోంట్ వర్రీ. ఓకే 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 సార్. ఓకే సార్. మీరు అర్జెంట్ గా బుక్ తెప్పించుకోండి, మేడం గారికి ఫోన్ చేస్తే మీకు కొరియర్ చేస్తారు. ఓకేనా? ఓకే సార్. సరే, ఓకే సార్. డోంట్ వర్రీ. Okay. ఇంకా చాలా టైం ఉంది, 5 months 6 months టైం ఉంది. ఈ క్లాసులు అటెండ్ Okay, sir. అవుతూ ఉండండి, మీకు కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. డోంట్ వర్రీ. మీరు ఓకే సార్. సార్ కాంపిటేట్ నాకు ఇంకోటి వాట్సాప్ చేస్తా అని చెప్పారు. సో నాకు వాట్సాప్ కూడా రాలేదు. నేను ఇవాళ మామూలుగా స్టేటస్ ఖాళీ టైం ఉంటే స్టేటస్ చూస్తుంటే మన దాంట్లో స్టేటస్ వచ్చింది. సో స్టేటస్ లో Okay. ఏందని చెప్పేసి నేను చూస్తే దాంట్లో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ ఇప్పుడు నేను వేరే మీటింగ్ ఉంది.
సో ఆ మీటింగ్ ని క్యాన్సిల్ సరే. చేసుకొని అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ దీనిలో క్లిక్ చేసేసరికి మీటింగ్ ఇది మన క్లాసెస్ రన్ అవుతున్నాయని చెప్పి తెలిసింది. సో నేను ఈ క్లాసెస్ అటెండ్ చేసేసి మీటింగ్ ని పోస్ట్ పోన్ చేసుకున్నాను నేను. ఓకే సార్. అదే మీకు రెగ్యులర్ గా లింక్స్ రావాలంటే యూ బెటర్ టు కన్సల్ట్ అనిత మేడం ఆర్ జ్యోతి మేడం. ఓకేనండి, విద్యానగరం కోర్స్ కోఆర్డినేటర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళని కన్సల్ట్ చేయండి సార్. మీకు అనిత డైలీ లింక్స్ అండ్ వస్తాయి. జ్యోతి. జ్యోతి. అనిత అండ్ జ్యోతి కదా? ఎస్ ఎస్. అనిత అండ్ జ్యోతి. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు మీరు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు కదా, మొత్తం టాపిక్స్ మొత్తం అవునమ్మా. అవి మొత్తం చదివితే మనకి 50% వస్తుంది సార్ ఎగ్జామ్ లో. 50% అయితే 100% రావచ్చు. ఓకేనా? అదే సార్. మనకి ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ 5 ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ తగులుతాయి, 7 to 8 3 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ తగలచ్చు. 90%. ఓకేనా? అది ఇదే క్వశ్చన్ చేయడానికి సార్. ఈ క్వశ్చన్స్ చదువుకుంటే చాలు. ఇందులో Okay, sir. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కూడా ఇస్తాను. ఫైనల్కి వచ్చేసరికి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కూడా ఇస్తాను. అవి Yes, sir. చదువుకుంటే పాసింగ్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? Okay, sir. వర్రీ కాకండి, ఇన్ని చాప్టర్లు చదవాలి అని అనుకోకూడదు. ఇది యాజ్ పర్ నాలెడ్జ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో క్విక్ రిఫరెన్స్ కోసం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. అవి చదువుకుంటే 50% మార్క్స్ కూడా వస్తాయి. ఇప్పటి Okay, వరకు sir. పడుతున్నాయి, మరి దేవుడి దయ వల్ల. మరి sir. పేపర్ ప్యాటర్న్ ఎలాగ ఉంటుందో మనకు తెలియదు కదా. అవును రైట్. సార్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకేనండి, గుడ్ నైట్ ఎవ్రీవన్. Good night, ఓకే, sir. నెక్స్ట్ ఇంకో ఫ్రెష్ 2 టాపిక్స్ తోటి జాయిన్ అవుదాం. రైట్. ఓకే సార్, గుడ్ నైట్ సార్. ఓకే సార్